ପରଦା ଉଠୁଛି ପରଦା ପଡ଼ୁଛି ପରଦା ପଛରୁ ଇଶାରା ଆସୁଛି ଯବନିକା ସତ ଜୀବନ ଯେ ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 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 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। नमस्कार सुधी दर्शक बंधु ओडिया भाषा साहित्यर सर्वप्रथम दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर एही संख्या को आपण मानक स्वागत करुछि मु शिल्पी सिक्ता। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। आद्य रे संपादकीय मुख्य संपादक श्रीयुक्त हेमेंद्र महापात्र। नमस्कार दर्शक बंधु एमिति एक शीत सिक्त दिन रंगमंच को आपण मानक उद्देश्य समर्पण करने समय मु निजको पुलकित मन करुचु कारण रंगमंच आम भीतर थिबा जो शीतुआ अलसुआ भाव को दूर करी एक नूतन उन्मादना सृष्टि करिवार व्रती होइछि। जेतबे संगरोध एवं एकाकी समय बितेबार बेलरे आमे नाटुआ नाट्यकर्मी नाट्य साधक माने चुपचाप घर भीतर रही आमे ई कोरोना महामारी को सामना करूँ। से समय आमर सामूहिक रंगमंच संपूर्ण रूपे बंद हो जाइछि। एथिरु आमे नाटकर स्वाद एवं नाटकर रस ग्रहण करने पाई यही रंगमंच उपरे अनेक भरोसा करुछु। एथिपाई मु आमर अगणित दर्शक नाट्यप्रेमी मानकु साधुवाद जणाइबा संगे संगे सेमानकर सहयोग एवं सेमानकर उत्साह प्रदान वा प्रेरणा दान मते मोर रंगमंच परिवार को बेस उत्साहित करिछि। तेणु आमे ए सप्ताह रंगमंच उपस्थापित करने को जाऊँ। आशा आपण मान को यह निश्चित भाव में शांति दब संतोष दब एवं रंगमंचर जावतीय स्वाद रस आपण मान आगे अजाड़ी दब ये कामना करी रहूचु। धन्यवाद। एथर आसंतु देखिबा अभिनयर आद्य प्रांतरे आलोचक श्रीयुक्त नवीन परिड़ा। जय गुरु नमस्कार। आज आलोचनार विषय है निर्देशक भावे निजको प्रस्तुत करने केतोटी उपाय। जेकोसी नाटकर निर्देशना दबा पूर्व जड़े नाट्यकर्मी निजको निर्देशक होवाई उपयुक्त भावे प्रस्तुत करने दरकार। सेथिपाई केतोटी सर्वनिम्न उपाय को अवलंबन करा जाई पारे। जेमिति प्रथमे ताकू साहित्यर विभिन्न विभाग सबको जेते संभव अधिक रु अधिक पढ़िबा दरकार। जेमिति काव्य उपन्यास गल्प कविता समालोचना साहित्य इत्यादि इत्यादि। कारण सेथिरु आमर भाषा और साहित्य रे थिबा आमर जनजीवन कला संस्कृति आमर परंपरा आउ ता सह जोड़ी ही जाइथिबा कर्म व्यवहार और भिन्न भिन्न प्रकार कथा कहानी चरित्र और विभिन्न शब्द और तार भिन्न भिन्न प्रयोग ए सब जानिबार सुयोग मिलिबो। कवितार छंद मिलिबो, कहानी उपन्यास द्वंद्व चरित्र और काव्य विन्यास वाक्य विन्यास ए सब बुझिबाकू मिलिबो। विशेष भाव में निज भाषा रे किंबा अन्य जेकोसी भाषा रे लिखित नाटक और एकांकिका सबको जेते संभव अधिक पढ़िबा दरकार। सेथिरु कहानीर नाटकीय गठन चरित्र निर्माण वाक्य प्रस्तुति दृश्य रूप संगीतर छंद इत्यादि इत्यादि जानिबाकू मिलियो। द्वितीयतः राज्य भितरे बा राज्य बाहरे थिबा कोनोसी शिक्षा अनुष्ठान नाट्यकला और ता पछरे रुचि रही विज्ञान सम्मत कौशल और उपाय गुड़ी को जानी पारिले उत्तम। हाँ जदि तार सुजोग न मिले ताहले भिन्न भिन्न समय रे
ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ସବୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ସେହି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପୋଥି ବାଇଗଣ ଆଉ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ଭିତରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରଭେଦ ସବୁ କ'ଣ। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କିପରି ନିଜର ନାଟ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ନୂତନତ୍ୱର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ। ତୃତୀୟତଃ, ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ନାଟକକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚ କୌଶଳ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ସେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନାଟକରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ସର୍ବୋପରି ନାଟକର ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ପାରୁଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ପାରିଛି, ଆଉ ଯଦି ପାରିନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ କରିଥିଲେ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥତଃ, ନାଟକରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସହକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାଟକରେ ନାଟକୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ କୌଶଳ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜ ମନର ଜିଜ୍ଞାସା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମତଃ, ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଓ ନାଟକ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଟକର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଯଥା ନାଟକର ରଚନା, ମଞ୍ଚର ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ର, ମଞ୍ଚସଜ୍ଜା, ଆଲୋକ ସଞ୍ଚାଳନ, ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର, ଛନ୍ଦ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ବିବିଧତା, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାଟକରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ସବୁକୁ ବାରିକି ଭାବେ ବା ଟିକିନିକି ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନାଟକ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଓ ଶୈଳୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠତଃ, ନିଜକୁ ଜଣେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏକି ନିଜର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଯୋଜନା ଅସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ବରଂ ସେଥିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଯୋଜନା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମତଃ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ତାହା ହେଲା ସେ ଯେମିତି ବିଫଳତାରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାଟକର ସଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ନିଜର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କଳାକୃତି ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅହଙ୍କାର ଭଳି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ କଳାକାରର ସୃଜନଶୀଳତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦୃଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କ୍ଷୁଧା ଆଉ ତୃଷା ଥରେ ମେଣ୍ଟିଗଲା ପରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି କୃତିତ୍ୱର ତୃପ୍ତିରେ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ କଳାର ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପରିଶେଷରେ କହିବି ଯେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଓ ସଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବୁବେଳେ ନିଜ କଳାକୃତିର ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ସମାଲୋଚନାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାକୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ବହନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସମାଲୋଚନା ହିଁ ସଂଶୋଧନ ଓ ସଫଳତାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? କାରଣ କଳା ତ ଅସୀମ, ଆମର ପ୍ରୟାସ କେବଳ ସ୍ୱସୀମାରେ ଅସୀମର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏଇ ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର କଳା ହିଁ ତ ନାଟକ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ
आमे कलार एमिति एक बाली घर को गढ़ुथिबा आ भांगुथिबा पुणी गढ़ुथिबा एक नुआ बाली घर गढ़िबार नुआ कलात्मक सृजनशील कलाकृति गढ़िबार प्रयास आज एतिकी धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद श्रीजुक्त परिड़ा। एथर आसतु शुणा ए संख्यार कविता क्रम विशिष्ट कवयित्री श्रीमती मनस्विनी देवी को। असरा गल्प गल्परे तुमे गल्प लेखुछ बसी अंध राति मुरुकी हसुची शशी ज्योत्स्ना पड़ुछि झरी आम्र वृक्षे बकुल फुटिछि तार पत्र उठुछि थरी मलय बहुछि धीरे सही अंधारे मिटी मिटी करी कुआ तारा आखि मारे सेतेबेले आग सराग हृदय मते प्रेमर दरजा खोली देई नीरवरे प्राणर आवेग भरे तुम गल्परे प्रेयसी करिल नेई प्राणर परस देई हसुथिले फूल सबू रूपसी फूलरे हसरे भ्रमर होइले काबू से हस पर से जीवन पाखुड़ा जाउथिला धीरे खोली सेतेबेले तुमे परम परस देई गल्प अल्प कथारे गल्प गोटिए लेखिथिल मो पाई अल्प कथारे गल्प गोटिए लेखिथिल मो पाई सेही गल्परे जीवन गाइला गीत बाजे उठिथिला आम संसारे प्रीतिर संगीत कोइलीर कुहुगान झरा श्रावणर तान मल्ली बनरे महुआ पवन थिरी थिरी गला बही फूलरे बसंत आसिला स्नेहर परस देई अति अल्परे गल्पटिए तो लेखिथिल सेई दिन भाव भावे खेली खेली गला मन हसिला पूर्ण शशि मदाल साखी धीरे जाइथिला नई सेही गल्प भितर जीवन साथी रे जाइथिली मिशी मुही। धन्यवाद श्रीमती मनस्विनी देवी। एथर आसतु देखिबा एक अभिनय मूक अभिनय रे श्रीजुक्त नवीन परिड़ा। धन्यवाद श्रीजुक्त परिड़ा। एकक अभिनय रे डॉक्टर पंचानन मिश्र। ये कौन मुझे कुछ आकाश
ଆକାଶରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ତାରା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ପାଣି ପାଣି। ପ୍ରଳୟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରଳୟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ ଆକାଶ କେମିତି ଧଳା ଦିଶୁଛି, ସାଗର ପାଣି ମେଳ ଦିଶୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ପ୍ରଳୟ ହେବ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସମୟ କହୁଛି, କାଳ ଏ ବସୁଧା ବିଭନ୍ନ ହେଇଯିବ, ଏ ବସୁଧା ବିଭନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ମହାମାରୀରେ ମରିଯିବା। ଏ ପୃଥିବୀ ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏ ପୃଥିବୀ ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। ଏ ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯିବ। ମୁଁ କାଳ ସମୟ କହୁଛି, ସମୟ। ହଁ, ମୁଁ ସମୟ କହୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷା କର। ଏ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଏ ବସୁଧା ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କର ତମେ ମାନେ। ତାପରେ ତମେ ମାନେ ଦେଖିବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତୀ ତାରା କୁଆ କରୁଥିବ ଏଇଠି। ତାରା, ପୃଥିବୀ ହସିବ, ଏ ଧରିତ୍ରୀ ହସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଶର ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ଓଃ, ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ, ବାସ୍ତବିକ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ, ସମୟର ବିରାମବିହୀନ ସୁଅରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ କେତେଥର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ କେତେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଆଜି ପାରେଶ୍ୱରର ଜମିଦାର ରାୟଶ୍ରୀ ଶଙ୍ଖନାଥ ଚୌଧୁରୀ ବାହାଦୁର ତାଙ୍କ ନିଶ ଦାଢ଼ି କାଟିବେ। ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଭଳି ନାସିକା ତଳର ଉପତ୍ୟକାରେ ବଢ଼ି ଉଠିଛି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫସଲ, ଆଉ ଚିବୁକ ତଳେ ଝୁଲନ୍ତା ବଗିଚା। ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ମସୃଣ ଗାଲପାଟି ଉପରେ ଏକ୍ଜିମାର ଉତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ କେତେ ମାସ ଧରି କ୍ଷୁର ବିଚରଣ କରିପାରିନଥିଲା। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଜଟିବାରିକ ଦାଢ଼ିତକ ମସୃଣ କରିଦେଲା। ନାସା ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫା ଯୋଡ଼ିକ ତଳେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧତ ଗୁମ୍ଫ, ତାକୁଇ ନେଇ ଦେଖାଦେଲା ଏଥର ସମସ୍ୟା। ଗମ୍ଭୀର ନାୟବ ବାବୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ ଶଙ୍ଖନାଥ ବାବୁ, ପୂର୍ବ ପରି ନ ରଖି ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିଶ ରଖାଯାଉ। ନା କଣ ହେ ନାୟବ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ରଖାଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ କଣ୍ଠର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଶୁଣାଗଲା। ନାୟବ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ କଥା। ଠିକ କହିଲେ ସାର୍। ଠିକ କଥା। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ 2 ଥର ଛେପ ଢୋକି ବିକଳ କଣ୍ଠରେ ଗାଁ ମାଇନର ସ୍କୁଲର ନବନିଯୁକ୍ତ ହେଡମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଠିକ କହିଲେ ସାର୍। ଜଟିବାରିକତାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଚାପି ରଖି ଉଦ୍ୟତ କ୍ଷୁର ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଶଙ୍ଖନାଥ ବାବୁ ବହୁଦିନର ଅର୍ଜିତ ନିଶରେ ବିଲେଇ ଆଉଁସିଲା ଭଳି କର ସଞ୍ଚାଳନ କଲେ। ଏଥର ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବିପୁଳ ନିଶ ରଖି ଲାଭ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭିଲା, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ କଥା। ଠିକ କହିଲେ ସାର୍।
ঠিক কথা দা ଦୁଇ ହାତ ବିଛୁଆତି ଲାଗିଲା ଭଳି ଦଳି ଦଳି ତହସିଲଦାର କହିଲେ, ନିଶର ପରିମାଣଟା କମେଇଦବା ଉଚିତ ବିବେଚନାର କଥା ହବ ହଜୁର। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ରାଟ ସପ୍ତମ ଏଡୱାର୍ଡ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ନିଶ ଦାଢ଼ି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ତାକୁ ବହୁତ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଷଷ୍ଠ ଜର୍ଜ ତାଙ୍କର ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣର ନିଶ ରଖୁଥିଲେ ମାତ୍ର। ବହୁତ ଖବର ରଖିଛ ଏ ନିବାରଣ। ତହସିଲଦାର ନିବାରଣର ହାତ ଦଳିବାର ଗତି ଅକସ୍ମାତ୍ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା, ଆଉ ଅପ୍ୟାୟିତ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଗଲା, ଜମିଦାର ଇସାରା କଲେ। ଜଟି ବାରିକ କଇଁଚିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇଁ ଆବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଠାତ୍ ମଝିରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ପାଟି କଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବି ଥମିଯିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ଶଙ୍ଖନାଥ ବାବୁ ଅଇନାରେ ଗୁମ୍ଫ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ଜମିଦାରୀ ଭଳି ନିଶ ବି ଜଟିର ଯନ୍ତ୍ରାଘାତରେ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କି ପ୍ରକାର ନିଶ ଆମ୍ଭେ ରଖିବା? ମନେ କରନ୍ତୁ ହଜୁର, ଇଏ ପ୍ରଜାପତିଆ ନିଶ। ବେଶ ବେଶ, ସେୟା କର, ବୁଝିଲୁ? ପ୍ରଜାପତି। ଜଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଉପତ୍ୟକାର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଆବାଦ କରି ସେ ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ସ୍ଥାନର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଶଙ୍ଖନାଦ ବାବୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ହଠାତ୍ ଥିଓରି ଆଲୋଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଆକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଜାପତିଆ ନିଶ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଜାଣିନ? କାରଣ ଇଏ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି। ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ସାହେବ ଏଭଳି ନିଶ ରଖୁଛି। ନାୟବ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ 5th କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େ। ଶଙ୍ଖନାଦ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଚେଙ୍ଗଜମା ପାଖରେ ବସି ପଢ଼େ ବୋଲି ତାର ଟିକେ ସାହସ ବେଶୀ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ବାପା, ଆମ ଇତିହାସ ବହିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲର ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଅଛି ସେଥିରେ ତ ନିଶାନ ଅଜ୍ଞାନୀ ବସିଛି। ମୁଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଯେତେ ସବୁ ବାଜେ ବହି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଶଙ୍ଖନାଦ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପାର୍ଥ ବାବୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ନୁହେଁ, ହିଟଲର। ତେବେ ତା ନିଶର ଶେଷ ଅଂଶ ଦୁଇଟା ଗୋଜିଆ ନୁହେଁ। ଜଟିଆ, କଇଁଚି ଧର, ଧର କଇଁଚି। ଅନୁଜ ଉପରେ ଆସ୍ଥାଶୀଳ ବାବୁଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଲା। ଜଟି କଇଁଚି ଧରି ଉଭୟ କଡ଼ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ପାର୍ଥବାବୁ ଚଷମା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥୋଇ କହିଲେ, ଡାହାଣ ପାଖ ଆଉ ଥୋଡ଼ା କମତି ହବ। ଜଟି ଆଉ ଥରେ କଇଁଚି ଚଳେଇଲା। ଶଙ୍ଖନାଦ ବାବୁ ପାର୍ଥବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଶାୟୀ ଭାବରେ ନିଶଟାକୁ ଟେକି ଧରିଲେ। ହେଡମାଷ୍ଟର, ଦେଖିଲ ବାଁ ପଟଟା କିଞ୍ଚିତ ଲମ୍ବା ଦିଶୁନି? ଠିକ କହିଲେ ସାର୍। ଶଙ୍ଖନାଦ ବାବୁ ଜଟି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ଆବେ ଶଳା କଣ କରୁଛୁ? ମନ ଦେଇ କାମ କର। ଆଜ୍ଞା। ଜଟି ଅତି ସାବଧାନରେ ବାଁ ପାଖରୁ କେଇଖିଅ କେଶ ଲୋପ କରିଦେଲା। ଏତେବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଭଳି ଜମିଦାରଙ୍କ ନିଶ ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଥିଲେ। ନାୟବ ବାବୁ କହିଲେ, ଡାହାଣ ପଟର ଉପର ଅଂଶଟା ଟିକେ ଜବତ ନ କଲେ ହବନି? ଏଥର ହେଡମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଶ୍ମଶ୍ରୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରୁ କିଞ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତନ ବିଧେୟ। ଅସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଲେ ବି ମଣିମା ହଜୁର ମା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସତ କଥା ହିଁ କହିବି। ଶଙ୍ଖନାଦ ବାବୁ ଅସହାୟ ଆଖିରେ ନିଶ ହଳକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାର୍ଥବାବୁ ଆଡ଼େ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏହି ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଦକ୍ଷ ସେନାପତି ଭଳି
ପାର୍ଥବାବୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ। भाई जटिया तो हाथ थोड़ू कहीं भाई कौन इठू ऑपरेशन करी बात कर देबी जानता डाण पाखरे सतर्क होई कि कहीं चला बुझिलो। फिस फिस करी नायबर पुओ कहिला, बापा एडे 20 चतुर्भुज ना वर्ग क्षेत्र सेंटीमीटर रे बापा देले जाना पड़ जानी। नायब बाबू पुओ को ठेली देई वैज्ञानिकर जीवाणु गवेषणा भली आहुरी झुंकी पड़ी कहिले, एथर अनेकटा ठीक है आसलानी हजूर खाली टिके पतला करदेले दक्षिण पट्टा टिके करदेले हो। ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଜଟି ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ କଇଁଚି ଲଗେଇଲା। ଏତେବେଳେ ଶଙ୍ଖନାଦ ବାବୁ ଦର୍ପଣ ଟେକି ଧରି ଯାହା ଦେଖିଲେ ବାଁ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବାଳର ଚାରା ଅବଶିଷ୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପୁରାପୁରି ନିର୍ମଳ। ଦର୍ପଣ ଖଣ୍ଡିକ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଭାସଦବର୍ଗ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲେ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱକୁ। ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଜଟି ବାରିକ ଉପରେ। ଖିଅର କଲା ବାକ୍ସ ଉପରେ ପଦାଘାତ କରି ତାର କାନମୂଳରେ ଟାଇପ୍ କଲା ଭଳି ପଟାପଟ କେତୋଟି ଜବରଦସ୍ତ ପାହାର ବସେଇଦେଲେ। ଓସ୍ତାଦ ଜବ୍ବର ଅଲି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରାଗ ମେଘମଲ୍ଲାରର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସୁର ଛାଡ଼ି କହି ଉଠିଲେ, पापा बढ़िया है सो जटिया अकल नहीं छोई न केट कर खाली बारिक हेले कि खबर कर जानिबो कथारे अछि सो देशे पूज्यते राजन तापरे इडियट सर 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 आ जंत्रपाती सब फोपाड़ी दियो आ निश दाढ़ी मथा सब निर्बल कर दियो सर। आस्ते आस्ते समस्ते निष्क्रांत होईगले। शंखनाथ बाबू निजे क्षुर धरी तांकर केते मासर संचित श्मश्रुर ध्वंसावशेष अवलुप्त करदेले। केते घंटा परे अति गंभीर होई शंखनाथ बाबू आराम चेयर रे बसी भाबुथिले आकाश पाताल। धीरे धीरे प्रवेश कले तहसीलदार निवारण। मु कौन कहूली कि हजूर दुख करी आउ किछि लाभ नाही। सम्राट सप्तम एडवर्ड हाँ शुण कौन कहूल मु कौन कहूली कि मणिमा हजूर अल्प अल्प निश रखा जमी न रखा भी सेमती आजिकल आपण भाया राजा महाराजा मानकर गोटे अभ्यास परिणत हो गला तेणु आउ शोक कर आवश्यकता ना। ये देखुना सम्राट सप्तम एडवर्ड विपुल परिमाण निशदाढ़ी अधिकारी थिले आउ पुओ पंचम जॉर्ज से निश को किछि परिमाण कमाई देले आउ पुओ षष्ठ जॉर्ज केतेबेले केमिति मध्य मध्य किंचित परिमाण निश रखुथिले आउ षष्ठ जॉर्ज परे जो माने गादी रे बसती मणिमा हजूर कहले मिछ मणिमे आ सेठी तो निशदाढ़ी जमा प्रश्न ही नाही आउ तमे ताहले बहुत खबर जानी तो निवारण परदा उठुची परदा पडुची परदा पछरु इशारा आसुची जवनिका सत जीवन जे मिछ ए दुनिया रंगमंच 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 रंगमंच। एथिरे अंशग्रहण करिथिबा समस्त कलाकार मानकु अशेष धन्यवाद। एही संख्या को एठी शेष करछु। ते बंधुगण कार्यक्रमटी आपण मानकु केमिति लागिला हमको निश्चय जणैबे एवं आमर ही रंगमंच चैनलटी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया को जमा भूलिबेनी। आमको जोगाजोग करियार ठिकाना हेमेंद्र महापात्र मोबाइल तथा व्हाट्सएप नंबर 9861350951। ते बंधुगण परवर्ती संख्या आपण माने देखिबा को पाइबे आगामी शुक्रवार रे। तेबे सेतबेले पर्यंत विदाय दियंतु रहुची नमस्कार। रंगमंच रंगमंच रंगमंच।